Hello everyone, Jitendra here. Welcome to my channel Nan again. Today we are cover topic introduction to SQL Plus. सब तो पहला सानू क्लीयर होना चाहिए कि SQL Plus की हुंदा है। SQL Plus की है, SQL एक टूल है जिहड़ी कि ऑर्गेनाइज करन दे लई, मैनेज करन दे लई ते डाटे नू रिट्रीव कराउण दे लई असीं डाटाबेस दे विच यूज़ करदे हांगे। SQL दा फुल फॉर्म की हुंदी है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंगुएज। हिस्टोरिकल रीजन है इहदा, कहंदे SQL की है यूजली प्रनाउंस है सीक्वेंस तो, बट द अल्टरनेटिव प्रनाउंसिएशन इहदी की है SQL इज़ आल्सो यूज्ड। SQL यूज़ करते हैं इसनूं असीं ते SQL काहदे वास्ते यूज़ की जाती है? रिलेशनल डाटाबेस दे विच काम करती है ये। तो SQL की है कि SQL की है एक डाटाबेस नूं एक्सैस करन दे लई इसनूं असीं यूज़ करदे हांगे ते इस दे विच डाटा डेफिनेशन, डाटा रिट्रीवल, डाटा मैनिपुलेशन ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है DBMS दे विच। डाटा डेफिनेशन दे विच की है कि SQL लैट्स अ यूज़र डिफाइन करता है, दसदा है कि साडे डाटाबेस की की स्ट्रक्चर है, की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह असीं डाटे नूं स्टोर करना है ते किद्दां उन्हां दी रिलेशनशिप बनाउणी है। रिट्रीव का मतलब की है कि जिहड़ा साडा डाटा स्टोर किया होया है उस दे विचों असीं किहड़ी इन्फॉर्मेशन नूं रिट्रीव करवा सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब की है कि कोई ओल्ड पिया डाटा उसनूं रिमूव करना है, नवें नूं असीं ऐड करना है, तो उसनूं असीं की बोलते हैं मैनिपुलेशनस। एक्सैस कंट्रोल की यूज़ की जाती है कि जिस तरह कुछ रिट्रीव करना है, योग्यता होंदी है, ऐड करना है या मोडिफाई करना है डाटे नूं। डाटा शेयरिंग नूं काहदे वास्ते यूज़ करते हैं कि डाटा नूं आपां एक जगह तो दूजी जगह ते शेयर कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी वास्ते, इंटीग्रिटी का मतलब की है इकट्ठा करना डाटा, तो कुछ साडे कंस्ट्रेंट लगे हुंदे ने डाटे दे उत्ते, जिस तरह की लिमिट है सिर्फ जिन्हों मतलब योग्यता मिली हुई है सिर्फ उही उस डाटे नूं एक्सैस कर सकता है जिन्हों परमिशन है। परमिशन तो बिना दूसरा बंदा डाटाबेस नूं यूज़ नहीं कर सकता। नैक्सट साडा आ जाता है SQL का टॉपिक है ओरेकल दे डाटा टाइप्स किहड़े-किहड़े नेगे। ओरेकल के डाटा टाइप्स ने उस तो पहले आप डिस्कस सारी करांगे कि SQL प्लस मतलब हुंदी की है, किस तरह असीं इसनूं यूज़ करना है। स्टार्टिंग किवें करते हैं? सब तो पहला क्लिक करना है स्टार्ट बटन के उत्ते, फिर प्रोग्राम्स के उत्ते जाना है, फिर ओरेकल के जिहड़ा भी तुसीं वर्जन यूज़ करना है उसके उत्ते क्लिक करोगे, फिर उस तो बाद SQL प्लस के उत्ते क्लिक करनी है तो तुहाडे कोल एक विंडो ओपन हो जाएगी जिस दे उत्ते वो तुहानूं यूज़र नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा तो होस्ट स्ट्रिंग पूछेगा। तो यूज़र नेम की वैल्यू तुसीं एंटर करनी है तो पासवर्ड भरना है, एंटर करनी ने वैल्यू तो क्लिक कर देनी है ओके बटन के उत्ते। यूज़र नेम पासवर्ड जे तुहाडा वैलिड है तो ओरेकल तुहानूं डिस्पले करवाएगा उसका वर्जन नंबर तो करंट डेट दसेगा कि की इंफॉर्मेशन है। SQL प्रॉम्प्ट है जिहड़ा वो इंडिकेट करेगा यू कैन नाउ एंटर कमांड्स कि तुसीं हुण इत्थे अपनियां कमांड्स नूं एंटर कर सकते हो। फिर तुहाडी स्टार्टिंग कमांड लाइन SQL प्लस शुरू हो जाएगा जिस दे विच तुसीं की करना है मेक श्योर दैट SQL प्लस हैज़ बीन इंस्टॉल ऑन यूअर कंप्यूटर। तुहाडे कंप्यूटर ते वो इंस्टॉल होना जरूरी है। लॉग ऑन करोगे तुसीं, एंटर करोगे अपनियां कमांड्स नूं उस दे विच। इदां दी स्क्रीन दिखेगी तुहानूं, स्टार्ट बटन के उत्ते जाना है, प्रोग्राम्स ते जाना है, ओरेकल ते जाना है तो उसनूं तुसीं ओपन कर लेना है। नैक्सट आ जाता है यूज़र नेम, पासवर्ड ते होस्ट स्ट्रिंग। यूज़र नेम दे विच तुसीं भरना है स्कॉट ते पासवर्ड दे विच तुसीं फिल करना है टाइगर। क्लीयर है? जो तुहाडा पासवर्ड है तो जो यूज़र नेम है उसनूं तुसीं फिल कर दोगे, उस तो बाद तुहाडी जिहड़ी स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। क्लीयर? फिर SQL प्लस दियाँ जिहड़ियां कमांड्स ने गया वो आ जाएंगे कि किहड़ियां कमांड्स आपां ने फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह तुसीं कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हो, एक्सैप्ट है, अपेंड है, एट्रीब्यूट ने ब्रेक करने वास्ते, बिटल है, चेंज है, क्लीयर है, कॉलम है, कंप्यूट है, डेल है, डिस्क्राइब है, इदां दियां सारियां कमांड्स यूज़ कीतियां जांदियां ने। नैक्सट साडी आ गया SQL कमांड। सब तो पहला असीं SQL दे विच की कर सकते हैं? टेबल नूं क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कमांड नूं असीं यूज़ करते हैं टेबल नूं क्रिएट करन दे लई। इस दे विच तुसीं की है मैक्सीमम 30 करैक्टर लै सकते हो, अल्फाबैट लै सकते हो, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z लै सकते हो, 0 to 9 अखर लै सकते हो। तुहाडा जिहड़ा नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए अल्फाबैट तो। स्पैशल करैक्टर लाइक जिवें कोई भी है, अंडरस्कोर है या डॉलर का साइन है या फिर हैश का साइन है, वो सिर्फ अलाउ है, अदरवाइज़ कोई भी साइन अलाउ नहीं है। ठीक है? SQL रिजर्व वर्ड ने आर नोट अलाउड लाइक क्रिएट, सिलैक्ट एटसैक्टरा। स्मॉल दे विच नहीं लिख सकते। जिस तरह तुहानूं मतलब जिहड़ी लैंगुएज दे विच जिहड़ी चीज़ यूज़ करने लिखा इन्हां ने क्या स्मॉल भी यूज़ करना है तो कैपिटल भी, बट जो क्रिएट सिलैक्ट जिहड़े यूज़ करने ने वो रिजर्व वर्ड ने तो वो कैपिटल ही होणगे। फिर क्रिएट किस तरह कर सकते हो टेबल नूं? उहदे वास्ते क्रिएट सिंटैक्स यूज़ करना है, टेबल उसका लिखना है, टेबल का नाम लवांगे जो भी आप लैना, उसदे विच कॉलम आप ऐड कर देंगे। कॉलम जड़ियाँ लैनियां ने, कॉलम का पहली का नाम, उसका डाटा टाइप तो वह साइज़ कितना होवे, कॉलम नेम दूजी वह डाटा टाइप की है तो वह साइज़ की होना चाहिए है। एग्जाम्पल जिमें इंपलॉय नंबर नाम की आप लै ली
ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ। ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਨੇਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ 10। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ 5। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਟੇਬਲ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ, ਇੰਪਲੋਈ ਨੰਬਰ 5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮਾਂਡ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਸਿਕੁਅਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨੇਮ ਪਹਿਲੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਦਾ, ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 22 ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਔਰਡਰ ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰਡਰ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੁਅਲ ਔਰਡਰ ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਇਨ ਵਟ ਔਰਡਰ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਕਿਸ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਔਰਡਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਡਰ ਬਾਈ ਸਿਟੀ, DESC ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇਨਸਰਟ ਕਮਾਂਡ। ਇਨਸਰਟ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੋ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਮ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਰਟ ਇਨਟੂ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਪਡੇਟ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ 22 ਸੀ, 21 ਸੀ, 20 ਸੀ, 18 ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ 20। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ 20 ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੰਪਲਰ ਸਿਕੁਅਲ ਡਿਲੀਟ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਡਿਲੀਟ ਫਰੋਮ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਫਰੋਮ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੰਕੇਟ ਟੇਬਲ ਕਮਾਂਡ। ਟਰੰਕੇਟ ਟੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਕੁਅਲ ਟਰੰਕੇਟ ਟੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਡਿਲੀਟ ਓਲ ਰੋ ਫਰੋਮ ਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੇਬਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੰਕੇਟ ਟੇਬਲ। ਟਰੰਕੇਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਲੀਟ ਫਰੋਮ ਵੈਦਰ ਕਿ ਜੋ ਵੈਦਰ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਬਾਏ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ। ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਵਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿਕੁਅਲ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਡਿੰਗ ਅ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕਾਲਮ, ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਲਟਰ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਟਰ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਕੋਲਮ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਵੀਂ ਕੋਲਮ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਇਨ ਓਰੇਕਲ। ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਨੇਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡਰੋਪ ਟੇਬਲ ਕਮਾਂਡ। ਡਰੋਪ ਟੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਬਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਾਰਡਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਰੋਪ ਟੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਟੇਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇਗੇ ਹੈਲਡ ਵਿਦਿਨ ਇਟ ਆਰ ਲੋਸਟ, ਸਾਰੇ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਰਿਕਵਰਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ SQL ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਸੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ।